प्रिय छात्र छात्री मैंने समस्त को आज भिडियो को स्वागत। पिलाने तुम सब भल अच्छ तो? मु भी भल अच्छी। पूर्व पीरियड गुड़िक आम नाम कौन अच्छी प्रसंगटी विस्तृत भाव में आलोचना करथिले। तुमने सब भलसे बुझीछ तो? तो पिलाने एबे चलो आज आम यही प्रसंगर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आरंभ करवा। पिलाने तुम सब रेडी तो? हाँ सर। पिलाने आज आम तृतीय श्रेणी गणित मेला बही नाम कौन अच्छी प्रसंगटी आलोचना करवा। पिलाने आम प्रसंगटी तो आलोचना कर सारे तुमने सब बुझी भी सारी तो एबे आम यही गणित मेला पुस्तक नाम कौन अच्छी प्रसंगर क्विज उपर आलोचना करवा प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो एबे आम आरंभ करवा। पिलाने एठारे जो चित्र गुड़िक देखुच चित्र नाम केतोटी अक्षर अच्छी कहब है पिलाने कौ चित्र बाघ यह महाबल बाघ। तो केतोटी अक्षर अच्छी महाबल बाघरे गणी दियो केतोटी अक्षर अच्छी केतोटी छटी हो ठीक उत्तरटी 6। पिलाने परवर्ती चित्र देख कौन मयूर हाँ यह मयूर। तो यही मयूर रे केतोटी अक्षर अच्छी कुह केतोटी अक्षर अच्छी 3टी उत्तर भी सठिक उत्तर 3। पिला माने ये जो चित्रटी आसला कहार पिलाने कौन देखुच ये छवि रे कौन सिंह सिंह ताहले नहीं केतोटी अक्षर अच्छी कहि दियो 2टी ताहले एटा कौन हरिण हरिण रे केतोटी अक्षर अच्छी केतोटी हरिण केतोटी अक्षर है 3टी नहीं क्यों संख्यार शब्द रे 3टी अक्षर अच्छी कह संख्या गुड़िक देखुच किसी सारणी सारणी मध्य संख्या गुड़िक अच्छी तुमको कौन पचारि शब्द पचारि तापरे अक्षर केतोटी अक्षर अच्छी 3टी अक्षर अच्छी कि नहीं जदि अच्छी अच्छी रे ठीक चिन्ह देव जदि नहीं नहीं रे भूल चिन्ह देव। तो फास्ट प्रथम संख्याटी कौन अच्छी 11। तो शब्द रे कौन लिखा लिखि दियो 11 को शब्द रे केमती लिखा 11। तो एठारे 3टी अक्षर अच्छी ना नहीं अच्छी। हो परवर्ती संख्या 56। तो शब्द रे कौन लिखा 56। तो 3टी अक्षर अच्छी कि नहीं अच्छी। हो परवर्ती संख्या कौन अच्छी किए कहब 9 अच्छी नहीं। हो शब्द रे लिखि दियो 9। ताहले यही शब्द रे 3टी अक्षर अच्छी कि नहीं 9 तो नहीं रे कौन देव कही भूल चिन्ह देव नहीं रे भूल चिन्ह दियो। तो 10 परवर्ती संख्या 10 शब्द रे लिखि दियो 10। तो यही शब्द रे केतोटी अक्षर अच्छी 2टी ताहले एटा 3 कौन हबो नहीं। हो तो परवर्ती संख्या रे केतोटी अक्षर अच्छी परवर्ती संख्याटी कौन कहलो किए कहब 18। हो 18 रे केतोटी अक्षर अच्छी कहलो 3टी। हो तो परवर्ती कौन प्रश्न अच्छी देखिबा। परवर्ती प्रश्न 1 रु 99 मध्य केउ संख्यार अक्षर 5टी अक्षर अच्छी 1 रु 99 ताहले नहीं। 1 रु 99 मध्य केउ संख्यार अक्षर 5टी अक्षर अच्छी 31। प्रथम संख्याटी कौन 31 अक्षर केमती लिखा 31 नहीं। तो 31 जो लिखिल केतोटी अक्षर है 31 5टी अक्षर नहीं। ताहले कौन देबा अच्छी रे देबा ना नहीं रे देबा अच्छी रे देबा नहीं। अच्छी रे दे दियो ठीक चिन्ह दे दियो अच्छी रे। परवर्ती संख्या कौन 48 48 केते 10 केते 1 4 10 8 1। तो कौन लिखिल 8 40 40 8 40 लेख 8 40 कौश ताले बेस लिखिल तो 8 40। तो केतोटी अक्षर है 5टी अक्षर
ପାଞ୍ଚଟି ଅକ୍ଷର ହେଲା। ହଉ ତାହେଲେ ଅଛିରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦିଅ। ଆମ ଉତ୍ତର କଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ଅଛି ତାହେଲେ 48ରେ 5ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ନାଇଁ। ହଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଅଛି 32। ତ କେମିତି ଲେଖ ତମେ ଅକ୍ଷରରେ ଏହାକୁ କେମିତି ଲେଖ 32 କୁ କେମିତି ଲେଖ 32। ତ ଏଠାରେ କେତେ ଅକ୍ଷର ଅଛି 4ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। ନାଇଁ 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 କେତେ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଭଲସେ ଦେଖ 32ରେ କେତେ ଅକ୍ଷର ଅଛି 3ଟି। ହଉ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛିରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ନା ନାହିଁରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ନାହିଁରେ ଦେବା ତାହେଲେ ନାଇଁ 32ଟି 3ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ତ ନାହିଁରେ ଦେବା। ଉତ୍ତର କଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ ଜାଣୁଛ ଆଉ କଣ ଭଲ ପିଲା ସବୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଅଛି 98 ନାଇଁ। ହଉ 98 କେତେ ଅକ୍ଷର ହେଲା 98 କେତେ ଅକ୍ଷର ହେଲା କେତେ ଅକ୍ଷର ହେଲା ଭଲସେ ଦେଖ କେତେ ଅକ୍ଷର ହେଲା 98 କେତେ 4ଟି। କେତେ ଅକ୍ଷର ହେଲା 4ଟି। ତ ଆମକୁ ଏଠି କଣ ପଚାରିଛି 5ଟି ଅକ୍ଷରରେ ଆମକୁ କହିଦେବାର ଅଛି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବାର ଅଛି। 4ଟି ହେଲା କଣ କରିବା ନାହିଁରେ ଦେବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଅଛି କୁହ 35। 35 ଅଛି କି 53 ଅଛି 35 ଅଛି। ହଉ ତ କେମିତି ଲେଖିବା 35 କଣ 35। ତ କେତେ ଅକ୍ଷର ହେଲା କେତେ ଅକ୍ଷର ହେଲା କିଏ କହିବ 35ରେ କେତେ ଅକ୍ଷର ହେଲା କିଏ କହିବ କୁହ ଭଲସେ ଦେଖ ଆଗ କେତେ ଅକ୍ଷର ହେଲା 35ରେ 5ଟି। ହଉ ଠିକ ଉତ୍ତର କଣ 5ଟି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଅଛିରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଗଣିତ କୁଇଜ କଣ ଅଛି 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କଣ ବୌଦ୍ଧ। ହଉ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ତାହେଲେ ବୌଦ୍ଧ। ତ ବୌଦ୍ଧ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ କହିଲେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି କୁହ ବୌଦ୍ଧରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି କିଏ କହିବ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୌଦ୍ଧର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ କେତେ କିଏ କହିବ 2। ଠିକ ଉତ୍ତର 2। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଓଡିଶା ତ। ହଉ ତାହେଲେ ଆମ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟର ନାମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ଓଡିଶା ନାମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ତାହେଲେ ଓଡିଶାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି କିଏ କହିବ ହଉ କେତେ କହିଲ ଓଡିଶା 3ଟି। ହଉ ଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ଦେଖିବା ଏବେ ଠିକ ଉତ୍ତର କେତେ 3। ହଉ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଗଣିତ କୁଇଜର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବିଡା ବାହାରିଲା 2ଟି ବିଡା ବାହାରିଲା ଗୋଟିଏ କାଠି ବାହାରିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଠି ବାହାରିଲା ତ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ କେତେ ହବ କହିଲ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ବିଡାରେ 10ଟି କାଠି ତ 2ଟି ବିଡାରେ 20ଟି କାଠି ଆଉ ଦୁଇଟି କାଠି ମାନେ 22ଟି କାଠି ହେଲା। ତମେ କେତେ ଲେଖିଛ ସବୁ କେତେ ଲେଖିଛ 22। ହଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପିଲା ସୁନା ପିଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ତମକୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖିବା କଣ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ବିଡା 10 ଟିକିଆ ବିଡା ବାହାରିଲା ଗୋଟିଏ ପୁଣି ଏକ ବିଡା ବାହାରିଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଡା ବାହାରିଲା କେତୋଟି ବିଡା ବାହାରିଲା 3ଟି ବିଡା ବାହାରିଲା ତ 30ଟି କାଠି ହେଲା। ଦେଖି 1 ଟିକିଆ କାଠି କେତେ ଅଛି 2 3 4ଟି କାଠି ଏଟିଆ ଅଛି ତ କେତୋଟି ହେଲା 30 ମିଶାଣ 4 କେତେ ହେଲା କେତେ ଲେଖିଛ ପିଲାମାନେ କହିଦିଅ 34 ଲେଖିଛ। ହଉ ଠିକ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ 34। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କେତେ କାଠି ଅଛି କହିବ 5ଟି ବିଡା ଆସିଲା ମାନେ 50ଟି କାଠି କେତେ କାଠି 50ଟି। ଦେଖିବା କେତୋଟି କାଠି ହବ ତ ମୋଟ କେତୋଟି କାଠି ହେଲା 52ଟି କାଠି ହେଲା ପିଲାମାନେ 52ଟି କାଠି ହେଇଗଲା ଏଇ ଭଲସେ ଗଣିଲ 52ଟା ନା 53ଟା 52ଟା। ହଉ ତ 52ରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ପିଲାମାନେ କହିଲ 3ଟି। ହଉ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ ସବୁ ପାଠ ବୁଝୁଛ ତାହେଲେ ସବୁ ଶୁଣୁଛ ତ ହଉ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମଜା ଲାଗୁଛି ନା। ହଉ ଗଣିତ କୁଇଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହୁଛି 56କୁ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ କଣ 56କୁ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବ
ଲେଖିପାରିବ ତ? ଲେଖିଦିଅ। 56 କୁ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର କେତେ? ଲେଖି ସାରିଲ? 56 ଦେଖ 56 ଶବ୍ଦ ଲେଖି ସାରିଲ। ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହିଲା? ସବୁଠୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି? ସବୁଠୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି କହିବ? ଏବେ କିଛି 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେବି, ତମେ ସେଠିରୁ ବାଛି କହିବ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ ହେଲା। ତ କରେ କଣ ଅଛି? 45। ଖରେ କଣ ଅଛି କୁହ? କଣ ଅଛି? 54। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଗରେ କଣ ଅଛି? 35। ତ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ପଚାରିଛି? ସବୁଠୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି? ଦେଖି କିଏ କହିଲ ସବୁଠୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି? 45, 54, 35 ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି? 45। 45 କିଏ କହିଲା? 45 ହବନି। କଣ ହବ? କିଏ କହିବ? ସବୁଠୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି? 45, 54, 35 ରୁ 54। ହଉ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା ଏବେ କଣ କହୁଛି। ଉତ୍ତର ହେଲା 54। 54ଟି ଠିକ ଉତ୍ତର। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆହୁରି ଅଛି। କଣ ଅଛି? ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମଜାଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କହିବ ତ? ହଉ। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ମୁଁ କିଏ? 5ଟି ଅକ୍ଷରରେ ନାମ ମୋହର, 100ରେ ଅଟେ ମୁଁ ନିକଟତର, ଖୋଜିକି କୁହ ନାମଟି ମୋର। କଣ କହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ? 5ଟି ଅକ୍ଷରରେ ନାମ ମୋହର, 100ର ଅଟେ ମୁଁ ନିକଟତର, ଖୋଜିକି କୁହ ନାମଟି ମୋର। କଣ ହବ? 94। ହଉ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି 94। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ମଜାଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହୁଛି? ଖୋଜି ବାହାର କର ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗ 71ରୁ 69 ଭିତରେ ରହିଛି। ଖୋଜି ବାହାର କର ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗ 71ରୁ 69 ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମେ ଉଭୟ 2ଟି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସମାନ ନୁହଁ। ଆମ ଭିତରେ ସାନ କିଏ? ମାନେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? 71ରୁ 69 ଭିତରେ ଗୋଟିଏ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ 2ଟି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସମାନ ହୋଇନଥିବେ। କଣ ହବ? 80, 90। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାନ କିଏ? 80। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି 80। ତ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନରେ କିଛି ଘରୋଇ ଜିନିଷର ଛବି ଦିଆଯାଇଛି। କଣ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ? ଟିଭି। ହଉ ଏଟା କଣ? ଚୌକି, ଲ୍ୟାମ୍ପ, ପଲଙ୍କ, ଘଡି, ପଙ୍ଖା। ଆଉ କଣ ଅଛି? ଏଟା? ତକିଆ। ଏଟା କଣ? କମ୍ବଳ। ତ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଖିଲ। ତାହେଲେ ଉପରେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ନିମ୍ନରେ ଲେଖିବା। ତ ଚାଲ କଣ ଲେଖିବା? ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ଓ ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକ କରୁନଥିବା ବସ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଅଛି, କେଉଁ ଗୁଡିକ ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି କହିଲ? କିଏ କହିବ? ହଉ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି? ଟିଭି। ହଉ ଲ୍ୟାମ୍ପ। ଆଉ କଣ? ପଙ୍ଖା ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ହଉ। ତ ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକ କରୁନଥିବା ବସ୍ତୁ କେଉଁ ଗୁଡିକ? ଚୌକି, ପଲଙ୍କ, ଘଡି, ଆଉ କଣ? ତକିଆ। ହଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକ କରିନଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କୁଇଜର ଆଲୋଚନାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର।